Namaskaram, Namaste, Chandranjit, for this kind invitation and the great introduction and hosting me here. I was told that people who are gathered here are all who are aspirants for getting some job and then writing your competitive exams. Is it true? Yes. The medium of discussion is English, right? Yes, definitely. So I'm sure there will be a few questions and then we could start with questions. What do you want to know from me? Anybody? You have to come on to video. It's really boring to talk to names. Otherwise I could have also recorded some video and then send it to you, and then that becomes easier. Yeah, Regida, welcome. Regida V. Okay. Yeah. What do you expect from me? Could ask few questions. Just okay. Avoid my calling sir. I am Dr. TPS. Okay. Just call me Dr. TPS. Yeah. Sir, just extend your experience to the aspirants, sir. My experience Students, sir. my experience may not be that motivating to all of you, but I can give experience of great students. I'll tell you Yes, sir. what is important in this world is getting connected. Most of the people think that communication skill is blah blah blah, English language, and if you can speak English you are a great communicator. That's totally wrong. I'll tell you my experience of what communication is. Communication is connecting to people. If you want to be successful in life, get connected to people. That is what is my experience. That is what I have done in my life. That is what my brightest of the brightest children did in their life to become successful. Suppose you are so bright and you don't interact with anybody, life gets stagnated. The best method is to hook up to somebody, talk to somebody, get connection, get information, share information, because only human being can do that. So being social, being human, if you have these two qualities, I'm sure you will become great. Today I was just on a program, International Internship University, which I am also a part of it. We had 100 speakers from 50 different countries. And I was a guest speaker today. Other day I had World Teachers Day organizing. Just 2 days I could connect to large number of teachers throughout India. I had teachers from Arunachal Pradesh, Kashmir, Jammu, Bengal, but pathetically from Kerala. With great difficulty I could get 1 or 2 teachers. That's it. 3 teachers entered, but 2 of them skipped. That's what has happened. Punjab I had. Nagpur I had. Then I stopped because I cannot hold more than 50. But I was eagerly looking for somebody from Kerala. No, not even teachers. I wanted some teachers, teacher educating colleges, B.Ed students. No. That is because they don't get connected. I'll tell you, Mahi, last time I came, but I have not seen a single person getting contacted, connected, talking, discussing. Probably yes, some people did it for their personal problems, but not for knowledge. You want to get knowledge. If I have learned something in my life, it is not from classrooms where teachers came and spoke. No. I was behind people whom I met somewhere through somebody and followed them to gather some knowledge. That's a passion people should have. I think that's what makes people successful. I don't think a film star became film star because they are taught in the film institute.
They keep contact, they get connected, they find people where they can get some opportunities and then gather. You look at business people. It is not MBA first rank holder getting good marks, get success in their life. I'll tell you, it is not scientists who joined, all of them become leaders of scientific organizations. Whoever can speak well, whoever can hold people together, whoever can become leaders. What is leadership? And that leadership is where you can share what knowledge you have to others. And those people who can collect knowledge from different people so that you can present it well. So gathering knowledge, for which you need a great goal in your life. Great goal, dream bigger goals. Learn more. Learning more is not from textbooks. Learning from experience of different people. And do more. That makes you more and more in your life to become a great leader. I think job is not at all a problem in this world. But what is difficult is to get people who have got sufficient knowledge to the job. I remember interviewing 300 civil engineers and then later I said none of them are good. And most of them are from IITs and rank holders, but they don't know practically nothing. Maybe a mason who knows how to measure it, how to do calculations mentally, that much ability is not there with MTech and BTech today. So education inside classrooms never is good enough in the world. It's all connections, contacts. It's all not for, I am not talking about connections and contacts to recommend you, no. It is to gain knowledge. It is to gain knowledge. Today that is what is happening in. Specifically you can see most of the people got A+ in all subjects and there are no schools available to join for +1, +2 because marks, everybody gets marks. But then the government is not able to give them higher college. And why colleges create lot of courses when after a course, a +1, +2, many people contact me. Which course I have to join? I said you should know what is interesting to you. Your passion should be understood. Similarly in your job also identify passion. Sometime you may not get it, but get into a job, then convert your experience and skill towards what you want to gain in your job, in your life. So I'm sure that is what the experience which I want to share. May not be my experience, because those days world was different and today world is different. I think life experience is what you cannot share to somebody else, because everybody's life is entirely different, because opportunities are different, attitude is different, and maybe your skill is also different. I remember 15 years back when I wanted to, every teachers in Kerala to learn adaptive learning, education through internet. There's a book which I wrote 15 years back, how education can get transmitted so well through multimedia. Nobody took it, but today everybody is forced to accept it, right? So your environment determines what skill you need. For last 500 days I have not gone out of my campus. I am still enjoying it, and I have reached out to large number of set of people than I could have physically reached out. Many people used it thoroughly. So I believe you have to be technologically active, use all opportunities and environment to reach out to the world out, get contacts and connections to make your life much more prosperous. That's what I wanted to tell you. Yeah. Good question. That's a good start, Rajita. Thank you for that. Thanks, sir. Yeah. Thanks, sir. Yes, sir. You keep on shooting questions, then I will speak. This is the biggest problem. Today there are a lot of givers, but takers are not there. There are a lot of teachers, but getting one good student is a big problem. They don't want anything.
I remember when I was in an engineering college as an executive director, I asked all students to fill up a form. What do you want in life? They said, we don't want anything. Why are you troubling us? Chhod do. Leave us. We don't want anything. They don't want anything. But unnecessarily, the elders are pushing so many things in them and then they are fed up. Yeah. Good questions. As Chandranji was telling, I am teaching Bhagavad Gita. So somebody says, Krishnan made Bhagavad Gita. Bhagavan Krishnan. I said, no. It's Arjunan who made Bhagavad Gita. Because a lot of questions were there. If no questions are there, Bhagavan will not give lectures. It's only the problems of Arjuna became the first chapter. Then also Krishnan was not happy to speak. It took long persuasion for the Bhagavan to speak more and more. So if questions are not there, I think it doesn't work. Sir, Nashid Abdullah, I think he came first in the entrance test conducted by PCC. He is here. Mr. Nashid Abdullah, you have anything to ask to Dr. DPS? Nashid. Nashid Abdullah. Yeah. I'm seeing the name. Am I audible, sir? Yeah, you are audible. You come on to video, Nashid, it will be happy to see the face. Yeah. Glad. Just a minute, sir. Yeah, you are there. You are audible, you are visible. Okay, sir. Am I audible now? Audible, yeah. Yes, as you have conducted a lot of programs like this, today in competitive exams, the competitiveness is increasing in a very high rate, and the number of unemployment rate also is increasing in our country. Yeah. So, what is your opinion that whether this competitive exams as such, should the competitiveness increase, or will the opportunities rise in the near future? Yeah, the 2015 to 2030 is the Sustainable Development Program in plan. It says by 2020, 10 more years to go, the unemployment rate is going to be increasing. The whole world, it will be a problem, not just in India. But it is not highly competitive. The competition comes only two equal powerful people race. If one is only very powerful and the rest 9 are not powerful, they can win over the 9 people very fast. So competition is not high. Number of people which come into competition are very large. But most of them are not serious. The seriousness is lost, because I was teaching in a university here in Hyderabad virtually. There are 2 campuses, one in Hyderabad and one in Vijayawada. That's called the KL University. I had a program for management students, and the topic was campus to corporate. I have to teach them logical reasoning, analytical skill, data analysis and all that. Mathematical ability especially. But if I ask a very simple question, none of them is able to answer. I pick up some questions from the MNC company what is being asked. But then if I tell them that tomorrow there is an exam, they will all be ready, and if I give 10 questions, if I pick up 5 questions which are available on internet, easily they will answer. But I create questions which are much simpler than those questions which are created by me with a slight change. They will lose. That means they are only copycats. They don't know the technique. They only know how to learn some questions which are there. This is the answer. Their brain is powerful, but they don't have interest in learning. So what is required for a success? Probably you can be successful in the examination, get a job and all that. Most of the people, why the attrition rate in most of the companies are high? Because they feel unfit in that place, because they are incapable. Earlier entrance examinations were based on the intellect, IQ. But it is found that IQ is not good enough. You need a lot of EQ. You need social skill.
I have a book written on emotional intelligence on corporate communications. I am an author on that. We found that most of the people fail because they don't know how to collaborate and learn each other, talk to people, gather. That's what I'm saying. That is what the success is. Probably entry into a job is not that difficult, but sustaining there as a team is very difficult for most of the people. We found the success comes only when you are a good team builder. So sometime now the examination, competitive exams are also including personal interviews, attitude checking with a lot of such discussions. There are also many of our children fail. That is because academics is not able to give, and it is not just academics. You must also know how to behave with people outside. So Chandranji was mentioning the camp which I conduct in my native village. What I do to children, I will ask them to develop their social skill by going around the village and talking to a lot of people, and then come back with their life experience and then tell the story here. And most of the people come back and tell it's a compulsive program. They cannot escape from. That's a first day program. They have to do it. Then only I will decide whether they are with me next day or not. So most probably they do it with a lot of compulsion from me. But what I found is they come back and keep telling me that in my whole life I did not talk to this many people as you asked me to speak today. Right? That means they don't even talk to the teachers. They don't talk to their relatives. Most of the people are isolated. We are islands. That should be changed. The other way, I was talking to one of my friend in America where I am conducting a music program. Every Saturday, 7:30, I have got an international music learning platform in which many people share songs. So somebody who was talking to me from Columbus, Indiana, America, USA, other day he was telling, I was there only few months, but I know many number of people or more number of people than what he knows staying there for last 20 years. I was there only few months. So social skill is something which require, don't think that without that people excel. No. Very, very, very essential. So that is what is essentially to be learned. It is not just technical skill and mathematical ability, arithmetic ability. How do you convert a sentence into a number is what we look at, logical skill, reasoning and all that, right? So how logically you can speak to people, that is communication skill. That is being lost today. Otherwise, I am sure when I join and speak this much, if it's a very vibrant group, at least 10 of them would have come onto video and then start pumping questions. Chandranji was asking how long I will stay. I said I will stay as long as you want. I have only program at 7:30. I am ready. But we don't see this. Very rarely we see students enthusiastic asking questions. Probably that's why I asked Chandranji, is it because it's in English? Probably some people will have problem in communication skill in Malayalam and English. They don't. No. Any language is okay. Language is not a barrier. It needs to come out of that. So it's not highly competitive. It's the reservation people have in interacting is what is to be changed. It's international. Don't think it is national. It's international. The problem is same. I was just talking to somebody in Romania today morning. And they were telling it's much worse there. They don't even understand English. I'm sure all of you are understanding English if not able to communicate. Romanian children don't even understand English. That's a problem. Good enough? You're happy or unhappy? Yes, sir, I got the point. Yeah, that is another thing. Nashit, when I told you and ended, I think that's it. When I said, immediately the response is, I have to ask you, are you happy or not? Correct? You don't answer. So response is reflection. Reflection is, yes, I got you and it was good. If not good also, people keep saying it, right? See, I may be a stupid fellow who told something, but still it is natural and it is part of you to say that, yeah, it is useful. Yeah, but not as I expected. Some words, that's also part of it. Look at Dr. TPS, some small discussions. I think it's on November 14th, 2020 November, 2011-14. Leadership discussions are there.
So in which you will know how people should respond to discussions. So don't mute and keep. When you ask a question, when I am talking to you, a response is what I expect. That's why I am stopping in between. I spoke and then maybe after 2 sentences I stop to look at how are you responding. I am not seeing any response. So what will happen to a speaker? I am used to this as a Keralite. But if you speak to Delhi people, they will respond. So whom do I like? I like Delhi. And when I speak to American USA students, they will say, I said I wrote a poetry. Immediately what do? Please let me know. And they open it immediately and then read. And then say, oh wow, this poetry is very good. Will you explain me this line? That's how they learn. That's how the teaching, it's not your problem, it's not Kerala's problem. That is how the students in America are made. So what do? They keep on asking questions. Teachers don't speak blah blah blah. See, here the advantage is if somebody is given 1 hour you speak and finish, no interaction, right? Any fool can do that. You keep a PowerPoint and then speak. Any buffalo can do that, right? That is what is being taught as presentation. That is what is being as training and all that. It's all useless. You must be open to questions and then answer questions and then teach. This is how you should respond. So I suggest you to look at that small video. You will not see the person because they said that was like a personal discussion, but I said I am using it as for a training program for people how to respond to answers. So that you will not see the person, but you can see the sound. It's beautiful discussion. I enjoyed it. We speak hours together, 3 hours, 4 hours, and I am never get bored. Right. So regarding that issue that you told, that when you give 10 questions and 5 hours, it being from the internet, people are able to answer that. So I think most of the time it is an issue with our education system that whenever we are given an assignment, people don't actually look how genuine that answering is in that assignment. Everybody just copies and they are given marks. Yeah. So right from our schooling itself, we are taught like that. Then we are not able to change. Many of my friends who had studied with me have gone abroad to do their MS, and one of my friends got expelled because he copied from the internet. Good. Yeah. So that's how they treat copying or plagiarism in the countries like that. But here, it's always the same that whenever you copy, you have the answer, you get the marks. That's it. Yeah, but Nasheed, always a teacher can be different. I was also a faculty in an engineering college where I was teaching different subjects. What I do is I will ask all of them after my lecture to create a note and send it to me. That's my assignment. And they cannot Google it and find out in any place because my lecture is entirely different. Even if I do, if you look at creativity to the power of infinity, there is one presentation by me. Almost 20 years back. So those who registered for the program, I have sent all of them the PowerPoint. Generally teachers don't do that, right? Because that's what you are going to speak tomorrow. I said you create questions and then send it to me. I had 1,200 participants. I got more than 2,000 questions. I had to keep panel of people to select which are the not common questions, very, very rare questions, and then I picked it up and then started answering all of them, and then people started asking me, you have sent a PowerPoint, why you did not cover it? I said that is already given to you, and I asked you to ask questions from that, and what I answered is higher from that. Correct? So these are all some basic differences which you can make. And my book Emotional Intelligence is not written by me actually. It's all written by my students. They were all assignments. After my class, I asked them to submit assignments. I put all of them and then made a book out of that. Right? That's what I do. And this book, Life Made Simple, is never written by me. But this is my book. Because when we were on Orkut, I asked my children to ask questions. And they used to ask questions on Orkut. And I was giving answer. And that is dumped and made a book.
That's all creative questions and creative answers. That's how you can be different. And America, it is very strict. When you copy, you lose your job. Right? They are expelled from educational institutions. These are all very, very common there. But here it's not common because teachers don't have patience to listen. I remember when I was doing my masters in mathematics, when I used to write answers, my professor used to call me and then say, why are you writing like this? Why can't you write as in the textbook? I said, no. I want to make my own proof. I don't want to copy even from textbook. He said, it's difficult for us. I said, take pain. Evaluate. He says, you are right, but somewhere I am not able to follow you. I used to explain the answer and then get the marks. Correct. That's how I was different. As a student also I was different. I think people have to make a difference. That's it. As simple as that. Yeah. Thank you. God bless you. Come on. I am seeing a lot of names. Jitesh, Rajesh, Kiran Krishnan, Shini, Surendra Babu, Jitesh, Naina, Srijit. If English is your problem, yes, you can speak in whichever language you know. Niranjana, Swati, Valsaraj, Saji, Sajiv, Shruti. Why are these names are there? Are they alive or? Hello, sir. Namaskar. I am not hello and I am not sir. Hello. I am Dr. TPS. Madhu. Madhu, tell me Madhu. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇതിൽ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷം കുട്ടികൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്താണെന്ന് അറിയാനാണ് അധികം വന്നിട്ടുള്ളത്. അധികം പേര് അങ്ങനെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതെ, എളുപ്പ വഴികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയൊരു സുഖം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയം പഠിക്കേണ്ടത് അത് എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനുള്ളത് ജിയോഗ്രഫിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷാണ്. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു 4 ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതും ആവാം. അതല്ലേ പഠിക്കാനുള്ള ടെക്നിക്കല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ വെക്കണം, എങ്ങനെ പഠിക്കാം, എങ്ങനെ നോളജ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാം. വർഷങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും എളുപ്പ വഴിയുണ്ടോ? അതെ, എന്ത് വർഷം ഓർമ്മിക്കേണ്ട പറയും. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്റെ അമ്മയുടെ വയസ്സ് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ച വർഷം എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചത് എത്രാമത്തെ വയസ്സിലാന്ന് ഓർക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ ലൈഫ്, റിലേറ്റഡ് ടു സംബഡി. അതാണ് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പം ഞാൻ ജനിച്ച വർഷമാണ് നെഹ്റു മരിച്ചത്. എളുപ്പമാണോ പറ? ഞാൻ MSCക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത കൊല്ലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മരിച്ചത്. അതിന് 2 വർഷം മുമ്പാണ് അവര് റൊണാൾഡ് റീഗനുമായിട്ട് ഡിസ്കഷന് അമേരിക്ക പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അവർ മരിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയത്. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 1989 അദ്ദേഹം പിന്നെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റിൽ നടന്ന ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ കാലത്താണ്. ഇപ്പൊ ജയലളിതയുടെ മൂവി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, ഓ കഥകളൊക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ആ മൂവി കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മൂവിയൊക്കെ കാണണം. ജയലളിതന്റെ തലവി മൂവി ഇന്നലെ കണ്ടു. ഇന്നലെയാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ വന്നു തോന്നുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ കണ്ടു. അപ്പൊ MGRനെ അസുഖമായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെ ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ദ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ്. ഇപ്പം സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇന്ന വർഷമാണ് രാമകൃഷ്ണനെ കാണാൻ പോയത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 6 വർഷം കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അത്തരം ഒരു ചരിത്രം പോലെ. ഇപ്പൊ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ എപ്പോഴാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി കാണാൻ വന്നത്? അതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴാണ് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ? മുമ്പാണോ പിന്നെയാണോ? മുമ്പാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികളാണ് ആദ്യം വന്നിട്ട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞത്, കേരളം ഭ്രാന്താലയമാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത് മഹാത്മാഗാന്ധി. ഇതൊരു കഥ പോലെ, നമുക്കൊരു സിനിമ പോലെ മുമ്പിൽ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇന്നലെ ഞാൻ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവമൊക്കെ സാധാരണ വരുന്നതാണ്. 8ാം ക്ലാസ്സിലും 7ാം ക്ലാസ്സിലും 9ാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഹിസ്റ്ററി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അന്ന് ഉടനെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിക്ക് വിളിച്ചു. ഒരു കുറച്ച് 10 പേര് 20 പേരുണ്ടാവും. അവർക്ക് ഹിസ്റ്ററി ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം പഠിപ്പിച്ചു.
പക്ഷെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. എങ്ങനെ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിലനിൽക്കുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന വർഷം 18th century ലാസ്റ്റ്, കൃത്യം ഇയർ പറ, 1717, ഇന്ന കൊല്ലം മുതൽ 10 കൊല്ലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1719 നമ്പർ തീർന്നു. 18th അല്ല, 18th centuryയിലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു. അതിന് മുമ്പാണ് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇരുന്ന് പഠിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, എനിക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ റെഫർ ചെയ്ത് നാലാളോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് പഠിച്ചു തരും. ഡിസ്കഷനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വിഷയത്തിലാണോ, ഏത് പോർഷൻ ആണോ, ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണോ സംശയം, ബുദ്ധിമുട്ട്, പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തത്, DRTPS, ഡോക്ടർ TPS, മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. DRTPS, ഡോക്ടർ TPS എന്നാണ് എൻ്റെ പേര്. 9447437948. ആ സബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കും. ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മറക്കില്ല, ഗ്യാരണ്ടിയാണ്. അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. അതിന്റെ തലേ ദിവസം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത് കെമിസ്ട്രി ആണ്. ഇതൊക്കെ ജനറൽ നോളജ് ആണ്. അത് ഇടുമ്പോഴും ഈസ് എവറിത്തിങ് പ്യുവർ അറൌണ്ട് അസ് എന്നായിരുന്നു 9th ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്. അത് ജനറൽ നോളജ് ആണ്. പിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് മാത്തമാറ്റിക്സ്, മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ്. എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈലിലാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇന്നോ നാളെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബിൽ. അങ്ങനെ ഏത് സബ്ജക്ട് നോക്കിയാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബയോളജി, ജനറൽ നോളജ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ്. ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചാൽ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കാം. ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ഡോക്ടർ TPS അടിച്ചാൽ മതി. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ആ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എന്തേ പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബുക്ക് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും, ഒന്നും മനസ്സിൽ കയറില്ല. അരമണിക്കൂറിലധികം വായിക്കരുത്. അരമണിക്കൂർ വായിച്ചത് വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറയാൻ വേണ്ടി വായിക്കുക, അത്രേ വേണ്ടു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എന്നായിരിക്കും. ഇപ്പം മധുവിന്റെ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ജനയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ജനയുടെ പേര്. അഞ്ജന പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ വിഷയം ഞാൻ 2 മണിക്കൂറായി വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അഞ്ജനയോട് പറയും, ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര സമയത്ത് എന്നുമായിട്ടൊരു ഡിസ്കഷൻ വരിക, ആ പോർഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വരണം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ പഠിച്ചു തീർന്നിട്ടുണ്ടാവും. കാരണം ഒരാളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണല്ലോ നമ്മൾ വായിക്കണത് ഇപ്പോൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ലത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കാൻ ഡിസ്കഷനാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, സിവിൽ സർവീസ് IAS ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പഠിച്ചത് കൊണ്ടല്ല അവർക്ക് കിട്ടിയത്, അവരുടെ കൂടെ നല്ല ഡിസ്കഷനുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായത് കൊണ്ടാണ്. ഡോക്ടർ TPS ശിക്ഷ ഹോളിഡേ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം ഹൈദരാബാദിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 10-30 കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കും, കുറേ വിഷയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അവരെന്തൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, അവർക്ക് എന്താണോ പഠിക്കേണ്ടത് അതും കൊണ്ടുവരും. അന്ന് രാവിലെ വരും, വൈകുന്നേരം വരെ പഠിച്ചിട്ട് പോകും. ആ സബ്ജക്റ്റ് അവർ നല്ലപോലെ മാർക്ക് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ മാർക്ക് മേടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡും കൂടിയാണ് പറയണത്. പക്ഷെ എൻ്റെ ഒരു ബ്ലോഗ് ഉണ്ട്, 30 points to students, 20 points to parents and teachers. എങ്ങനെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ എക്സാമിനേഷന് മാർക്ക് മേടിക്കണം, വളരെ എളുപ്പം. എങ്ങനെ ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം പഠിക്കാൻ, ഡോക്ടർ TPS ടൈം ടേബിൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ മതി, കാണും. അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം മാർക്ക് മേടിക്കലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ കള്ളത്തരത്തിൽ മാർക്ക് മേടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, പഠിച്ച് മാർക്ക് മേടിക്കാനല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെ പഠിക്കണം, എങ്ങനെ മനസ്സിൽ ജീവിതകാലം ഫുൾ ഓർമ്മിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അത് എളുപ്പമാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അതിന് മനക്കെടണം, കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സ് തുറന്നിരുന്നാൽ പഠിപ്പിക്കാം, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. അതുപോലെ ഈ കേന്ദ്ര സർവീസിലൊക്കെയുള്ള ഒഴിവുകൾ ഏതൊക്കെ പോസ്റ്റുകളാണ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുക. ഈ മിക്കവാറും ലെവല് മറ്റേ ഹയർ സെക്കൻഡറി ലെവലിനൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരീക്ഷ ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് കൂടുതൽ. ഈ മിക്കവാറും എല്ലാ കമ്പനികൾക്കും, എല്ലാ ഗവൺമെന്റ് അണ്ടർടേക്കിങ്ങുകൾക്കും, ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകൾക്കും അവരുടേതായ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ സാധാരണ കുട്ടികളോട് പറയാറുള്ളത്, പണ്ട് പേപ്പർ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പറയാറുള്ളത്, പത്രത്തിൽ ന്യൂസ് ഒന്നും വായിക്കേണ്ട, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മാത്രമെങ്കിലും വായിക്കണം. പണ്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അതില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇഷ്ടം പോലെ വേക്കൻസീസ് എല്ലാ ദിവസവും ലക്ഷക്കണക്കിന് ഇന്ത്യയിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. UPSC മാത്രമല്ല, അവരുടേതായ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ്. ഇപ്പം ISRO എന്നാണ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓഫീസ്. ISROയിൽ സ്ഥിരം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണും. isro.gov.in പോയി നോക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക. അതിൽ പല വ്യത്യസ്ത നിലകൾ. സയന്റിസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക് വേണം. സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് ആവണമെങ്കിൽ BSc മതി, അതിന് താഴെയുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് ലെവൽ. അവരും പിന്നെ സയന്റിസ്റ്റ് ആവും, പ്രൊമോഷനിൽ കുറച്ച് ഡിലേ ആവുമെന്ന് മാത്രം.
അതുപോലെ അവിടെ തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള. അത് 12ാം ക്ലാസ് പാസ്സായാലുണ്ട്, 10ാം ക്ലാസ് പാസ്സായാലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ ഇപ്പൊ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, സയന്റിഫിക് അസിസ്റ്റന്റ് താഴെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് 12ാം ക്ലാസ് മതി. ഇതിനേക്കാളും അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇപ്പം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും, അത് പറഞ്ഞത് ഇപ്പം അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നോക്കി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. പലരും അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കണ്ടാലും അവിടെ പോയാലും എന്തുകൊണ്ട് ഫെയിൽ ആവുന്നു അറിയോ? ഇപ്പം നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലിക്ക് പോവാണ്, ആ ജോലിയുടെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിവരണം അതിനകത്തുണ്ടാവും. അതുപോലും പലരും വായിക്കാറില്ല സത്യം. ഇപ്പൊ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റോമിക് എനർജിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് നോക്കുക. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കാം, ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിക്കാം. അപ്പൊ ചിലപ്പം അതിനകത്തുണ്ടാവും പോളിമേഴ്സ്, പ്രോജക്റ്റ് ഇൻ പോളിമർ സയൻസ് എന്നുണ്ടാവും ഒരു വാക്ക് ചിലപ്പോൾ. അപ്പൊ അവിടെ പോകുന്ന എല്ലാവരോടും ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് പോളിമർ സയൻസുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നത് വരെയുള്ള 4 മാസക്കാലം നിങ്ങൾ എന്താ ഇരിക്കണേ? കേരളത്തിൽ പലരോടും ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണേ? ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ലെറ്റർ കാത്തിരിക്കുന്നു. എവിടെ? പടിയുടെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ലെറ്റർ കൊണ്ടുവരുമോ? എന്നാൽ ആ സമയത്ത് അതൊന്ന് പഠിച്ചൂടെ എങ്ങനെയാ വേണ്ടതെന്ന്? അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. നമ്മൾ എന്തിനാണോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു പ്രാവശ്യം ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ നിന്ന് ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ വീട്ടിനടുത്തുള്ളൊരു കുട്ടി ഇവിടെ ഒരു NIOS, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ഓഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസസ്, അതിലേക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന് വരികയാണ്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, എന്തോ ബുക്ക് വായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ പോണേ? NIOSൽ ഇന്റർവ്യൂ അല്ല, അതെ, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻകോയ്സ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ്, ഇൻകോയ്സിലാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇൻകോയ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അറിയോ? അറിയില്ല. ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നുണ്ട്, സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ജോബിന്, പക്ഷെ എന്താ അവിടെ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയില്ല. അവസാനം ഞാൻ ഇരുന്ന് ആ ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 10 മണിക്കൂറിലും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു. ആ കുട്ടിക്ക് കിട്ടി, ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടി. ഉറപ്പാണ്, ഞാൻ ആ 10 മണിക്കൂർ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കിട്ടില്ല. 100% എനിക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാം. എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ ഡിസ്കഷൻ കൊണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അത് നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും. ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഡയറക്ടറുടെ ഇന്റർവ്യൂവിന് വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡയറക്ടറായ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ച് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് പോയത്. ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ നോട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി? എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എന്താ ചോദിക്കാൻ പോണെന്ന്. നമ്മളിങ്ങനെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂ കമ്മിറ്റിയിൽ ഇരുന്നതല്ലേ, അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. അവർ ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉത്തരം റെഡിയാണ്. കാരണം നമുക്ക് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ എക്സാമിനേഷൻ എങ്ങനെയാ ഏറ്റവും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടാന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. 100 ചോദ്യമുള്ളൊരു എക്സാമിനേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും. എനിക്ക് 100 ചോദ്യവും ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ എനിക്ക് 100ൽ 100ഉം ശരിയാവുമല്ലോ. അതിൽ 90 എനിക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാലോ 90% കിട്ടി. അപ്പൊ ആരാ നല്ല സ്റ്റുഡന്റ്? ഏതാണോ എക്സാമിനേഷന് വരാൻ പോകുന്ന ചോദ്യം എന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്റ്റുഡന്റ്. വളരെ സിമ്പിളാ. അതാണ് വേണ്ടത്. നമ്മളൊക്കെ നല്ല എക്സാമിനേഷന് നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓ ഇന്നതാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എല്ലാം പഠിച്ചു തീർന്നവർക്കൊന്നല്ല നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ മിക്കവാറും ഈ കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് എന്താ ചെയ്യണത്? പഴയ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് പഠിപ്പിക്കും. അതൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്റർവ്യൂവിന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നമുക്കറിയാം. ഇവരൊക്കെ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുക. ബാങ്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, അതന്നെ പഠിപ്പിക്കും. ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾ മണ്ടന്മാരൊന്നുമല്ല, നമുക്കും ഈ ലോകത്ത് തന്നെയല്ല, നമുക്കറിയാലോ ഇവരിങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഞാൻ ചോദിച്ചത് വെർ ഈസ് കേപ്പ് കോമർ എന്ന് ചോദിച്ചു. വെർ ഈസ് കേപ്പ് കോമർ? ആ കുട്ടിക്ക് അറിയില്ല കേപ്പ് കോമറിന്റെ എവിടെയാണ്. അവസാനം പുറത്തു പോയി വന്നപ്പോ ഉടനെ ഇവര് ചോദിക്കുമല്ലോ, ഈ കോച്ചിങ് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ അടുത്ത ആളോട് ചോദിക്കുമല്ലോ എന്താ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ കേപ്പ് കോമർ ഈ മാഷക്കും അറിയില്ല. മാഷ് വേഗം വാട്സപ്പിലും ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് കേപ്പ് കോമറിൻ കന്യാകുമാരി. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും അയച്ചു കൊടുത്തു കേപ്പ് കോമറിൻ കന്യാകുമാരി. നമുക്കറിയാം പുറത്തെന്താ നടക്കണമെന്നൊക്കെ. അടുത്ത സ്റ്റുഡന്റ് വന്നപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ് എവിടെയാണെന്ന്. ഉടനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കന്യാകുമാരി. ഈ കേപ്പ് എന്ന് കേട്ടാൽ മതി, ഉടനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഈ കോപ്പി ചെയ്തല്ല കുഴപ്പം. മനസ്സിലായി? ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മള് ഇപ്പൊ ഇന്നലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടി ഹിസ്റ്ററിയാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജിയോഗ്രഫി ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പക്ഷെ ഞാൻ ആ കുട്ടിയോട് ആദ്യം ചോദിച്ചത് ഫ്രഞ്ച് എവിടെയാണ്, അതിന്റെ തൊട്ട അയൽവാസിയായിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്. ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ പഠിക്കണത്, എന്തിനാ ജിയോഗ്രഫി അറിയണേ? ജിയോഗ്രഫി അറിഞ്ഞാലേ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓസ്ട്രിയയും പിന്നെ ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ എത്ര ദൂരമുണ്ട്?
കാരണം ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷനിൽ പാർട്ട്ണറായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഓസ്ട്രിയയാണ്, റഷ്യയാണ്, അമേരിക്കയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ആ ഒരു ജിയോഗ്രഫി എന്ന് അറിയുക എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ബോധമല്ലേ. ഇപ്പം മാഹി എവിടെയാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണ്ടേ. കോഴിക്കോട് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് മാഹി എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ മാഹി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കൂലേ? ആലോചിക്കാത്തവർക്ക് രക്ഷയില്ല. അപ്പൊ കണ്ണൂര്, ധർമ്മടം, തലശ്ശേരി കഴിഞ്ഞ മാഹിയാണ്. പിന്നെ വടകര, പിന്നെ തിക്കോടി, പിന്നെ കൊയിലാണ്ടി, പിന്നെ കോരപ്പുഴ, പിന്നെ കോഴിക്കോട്. അതാണ് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകൾ. ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അത്ര ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കുട്ടികളൊന്നും അല്ല. ബുദ്ധിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ മനക്കെടാൻ തയ്യാറല്ല, കണക്ട് ചെയ്യാനും തയ്യാറല്ല. എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ അഡ്വർടൈസ്മെന്റും നോക്കുക. അതിന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആരെയും അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്, ഇന്റർനെറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വേക്കൻസീസ്, നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കിട്ടും. അതൊരു 10 ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അത് ഒരു 10 ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 ഫ്രണ്ട്സും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യുക. ഡോണ്ട് കോമ്പീറ്റ് ഈച്ച് അതർ. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ടും തമ്മിലല്ല ജോലിക്ക് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, റിക്രൂട്ട്മെന്റിന്റെ സെലക്ഷന്റെ കൂടെ ഭാഗമാണ് റിജക്ഷൻ. ഇപ്പൊ കുറേ സ്ഥലത്ത് ജോലി കിട്ടിയില്ല എന്നുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെയും വേക്കൻസികൾ ഇഷ്ടം പോലെ കിടക്കാണ്. അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം എത്രയോ വേക്കൻസികൾ. അതിന്റെ കൂടെ പഠനവും കൂടി തുറന്നു പോകണം. അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി ഡൈനാമിക് ആവും. റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിക്കുക. അതിന് കുറേ പ്രൈവറ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളുണ്ട്, അത് ചെയ്യുക. ഏത് സ്കില്ലാ വേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് വേണ്ടത്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു. ഇനി താഴ്ന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. രാധാകൃഷ്ണൻ, ദർശന, രമേശ്, അക്ഷയ് കുമാർ. ഹൗ ടു ജിതേഷ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായിട്ടില്ല. കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക. See, when you like something, definitely concentration will be there. നിങ്ങൾ സിനിമക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴെങ്കിലും കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ. When you are in a movie theater, do you have this concentration problem? Why you don't have? That is because you have interest. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, everyone prepares before going for a movie. ഒന്നും അറിയാണ്ട് മൂവിക്ക് ആരെങ്കിലും പോകാറുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മൂവി കാണുമ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണുന്ന സമയത്തായാലും അഭിനയിക്കുന്ന ആളാരാണെന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കും, കഥ എന്താണെന്ന് നോക്കും, അതിന്റെ ചരിത്രം, എവിടെയാ ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, ഏതൊക്കെയാ പാട്ടുകൾ, കുറേ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഹിസ്റ്ററി, അത് എന്താണ്, എവിടെയാണ്, എപ്പോഴാണ്, എങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ശരിക്കും ആവശ്യം, when you study one chapter, you should have lot of questions in you. ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് സ്കോപ്പ്. ഞാൻ എന്തിനാ ഇത് പഠിക്കണം? അത് എക്സാം എഴുതാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനെന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ താല്പര്യം കുറയും, അത് പാഷനേറ്റ് ആവില്ല. അതിൽ പാഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഏത് വിഷയത്തിലാണോ നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധയില്ലാത്തപ്പോ അത് പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ശ്രദ്ധാവാൻ ലഭതേ ജ്ഞാനം. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ശ്രദ്ധയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ജ്ഞാനം കിട്ടുള്ളൂ. ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തപ്പോൾ എന്താവും? കുറച്ച് സമയം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബോറടിക്കും. അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈൻ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെയും ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത്, ഒരു പാരഗ്രാഫ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസ് എങ്കിലും എഴുതാൻ പറ്റുക. ഒരു പേജ് ഫുൾ വായിച്ചാൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക. ആ 10 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒരു സെന്റൻസ് വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് എഴുതി വെക്കുക, ഒരു പോയിന്റ് എങ്കിലും. പിന്നെ പലപ്പോഴും പറ്റുന്നത്, പലർക്കും വായിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് ധരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലായാൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷിലായാൽ പോലും അതിന്റെ അർത്ഥം ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവില്ല.
നമുക്ക് അർത്ഥമില്ലാത്ത ഒരാൾ, ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു ഭാഷയിലാന്ന് വിചാരിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സമയം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റും? പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇപ്പൊ റവല്യൂഷൻ എന്നൊരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ, ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ, റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ഡിക്ഷണറി നോക്കണം. പലരും നോക്കാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. ഇപ്പൊ ഫിസിക്സിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക്, റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാന്നുള്ള ധാരണയാണ്, അറിയില്ല, പലർക്കും അറിയില്ല. ഗ്രാവിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക്, എർത്തിന്റെ ഗ്രാവിറ്റി 9.8 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല. എത്ര പേർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് അറിയുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിപ്പം 8ാം ക്ലാസ് 9ാം ക്ലാസ് 7ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് വാക്ക് ഗ്രാവിറ്റി. അറിയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല, സത്യമാണ്. ഞാൻ PhD കഴിഞ്ഞ് IIT നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രൊഫസർമാരുടെ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് വന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന്. 7ാം ക്ലാസ്സിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കണേ. എന്തിനാ അറിയും? കൺസെപ്ച്വലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ പലപ്പോഴും കൺസെപ്ച്വലി മനസ്സിലാവാണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ കുറയും. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുള്ളത്, നിങ്ങൾ എന്ത് വായിക്കുമ്പോഴും ഡിക്ഷണറി മുമ്പിൽ വെക്കുക. ചോദിച്ചു പോവാന്ന് പറയില്ലേ മോഹൻലാൽ ഇതിലോ, അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം, മനസ്സിലാക്കണം. ലേൺ ബൈ ഹാർട്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പറയാറ്. പലരും ഡോണ്ട് ലേൺ ബൈ ഹാർട്ട് എന്നാ പറയാ, ഞാൻ പറയാ ലേൺ ബൈ ഹാർട്ട്, മനസ്സറിഞ്ഞ് പഠിക്കാം. അത് മനസ്സറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ജിതേഷ് പലർക്കും ശ്രദ്ധയില്ലാത്തത്. കാരണം ശ്രദ്ധ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ്, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് വരേണ്ടതാണ്. ഒന്നിക്കലും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടണം, മറക്കാണ്ടിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഇല്ല. നിർഗുണ പരബ്രഹ്മ. എന്തിനാ പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ കഷ്ടപ്പാട്. പിന്നെ എവിടെയാ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവുക? കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കല്ലേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കും. പലരും അങ്ങനെ പറയാം, കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം, ഡോണ്ട് ലേൺ ബൈ ഹാർട്ട്. ഡോക്ടർ TPS എല്ലാത്തിനും ഓപ്പോസിറ്റാ പറയാം. കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കരുത്, ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യരുത്, സ്മാർട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം, ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കരുത്, ബട്ട് ലേൺ ബൈ ഹാർട്ട്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ ആക്കി പഠിക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വേണം. ഇത് രണ്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഏത് വിഷയവും, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം എടുത്തിട്ട് വാ, ഞാൻ കാട്ടിത്തരാം എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ആകെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ലേൺ ടു ലേൺ എന്നാണ്, എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ ഈ 30 points ടു സ്റ്റുഡൻസ് 20 points ടു പാരന്റ്സ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ പലർക്കും എക്സാം ഹാളിൽ കയറി ആദ്യം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് അറിയോ? ഇതൊന്ന് തീർത്ത് പുറത്തു ചാടുന്ന. 2 മണിക്കൂർ എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കാൻ പോലും ക്ഷമയില്ല. എന്താ കാരണം? ഇരുന്ന് ശീലമില്ല. അങ്ങനെ 9ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി, എൻ്റെ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന നടുവിലെ എൻ്റെ ചന്ദ്രൻ വന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടിയെ കൊണ്ടു. എക്സാമിനേഷനൊക്കെ മാർക്ക് കുറവാണ്. എനിക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലായി അവന് ക്ഷമ കുറവാണ്. ഒരു സ്റ്റൂളും കൊടുത്ത് ചുമര് നോക്കി ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു 2 മണിക്കൂർ. അതാണ് പണിഷ്മെന്റ്. പണിഷ്മെന്റ് അല്ല, അതാണ് ട്രെയിനിങ്. എല്ലാ ദിവസവും വരിക, രാവിലെയും വരിക, വൈകുന്നേരം വരിക, 2 മണിക്കൂർ ചുമര് നോക്കിയിരിക്കുക. 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ ചോദിച്ചു, സാർ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വല്ല ബുക്കും തന്നെ ഞാൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നോളാം. അപ്പൊ ശ്രദ്ധ തുടങ്ങി. ഇപ്പൊ ശീലായി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, അവന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തിരിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിലും മൊബൈൽ നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ TV നോക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പോകും, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകും. എക്സാം ഹാളിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ശീലമില്ല. അപ്പൊ വീട്ടില് എക്സാം ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരിക്കുക. ശ്രദ്ധ പഠിക്കാൻ മാത്രം പോരാ, എക്സാം ഹാളിൽ ഇരുന്ന് എഴുതാനുള്ള ശ്രദ്ധയും കൂടി വേണം. ക്ഷമയാണ് അത്യാവശ്യം. Good enough, Jidesh ji? Yes. Yeah. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വളരെ സൈലന്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്, പുതിയ ബാച്ചിലുള്ള കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ. അവരുടെ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ചോദിക്കുവാനും ദൂരീകരിക്കുവാനുമാണ് സാർ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരിക. സംശയാത്മാന വിനശ്യതി എന്നാണ്. സംശയമുള്ള ആൾ ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോവില്ല എന്നാണ്. സംശയം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ നശിച്ചു പോട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ആശീർവാദം.
ഡോക്ടർ TPS ആയിട്ട് എനിക്ക് ഒരു കണക്ഷനും കൂടിയുണ്ട്. എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആക്ച്വലി ഇൻ മൈ സർവീസ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൈ സർവീസ് ഇൻ അരുണാചൽ പ്രദേശ്, വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്ര വിദ്യാലയം. അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഐ സോ യു ഗോയിങ് ദേർ ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ക്ലാസസ് ടു ടീച്ചേഴ്സ്. ഇൻ വൺ വീഡിയോ ഐ സോ കുറേ ഉണ്ട്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുറെ വർഷങ്ങൾ പോകാറുള്ള സ്ഥലമാണ്. അതെ, ഞാൻ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ കരുതുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് സത്യൻ മുണ്ടിയോ. ലഭിച്ച സത്യൻ മുണ്ടിയോ, സത്യൻജി. ഞങ്ങളന്ന് സത്യൻജി കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ആയിരുന്നു സത്യൻജി. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല പെരുമാറ്റവും നല്ല ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് സർവീസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ബാലകൃഷ്ണൻ ജി ആയിരുന്നു വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി. അതൊക്കെ ഒരുപാട് ത്യാഗങ്ങൾ സഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ സ്കൂളൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചത്. 14 സ്കൂളായിരുന്നു ഒന്നുണ്ടായിരുന്നത്. ഇന്നിപ്പോ 37 സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോ. അപ്പൊ ഞാൻ ചന്ദ്രൻജി ഓരോ പ്രാവശ്യവും അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഭഗവാനെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഭാഗത്ത് പോയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്നാലും അടുത്ത കൊല്ലം വിളിക്കുമ്പം നോന്ന് പറയാൻ പറ്റാറില്ല. കാരണം എന്താ അറിയോ, അവിടുത്തെ ലോക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മളെ തൊടും, ഒന്ന് തൊട്ടോട്ടെ നിൽക്കും. ടച്ച് യു വൺസ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എന്തിനാ മക്കളെ, വൈ ഡു യു വാണ്ട് ടു ടച്ച് മീ? ബിക്കോസ് ഐ വാണ്ട് ടു ഗോ ബാക്ക് ഹോം ആൻഡ് ടെൽ മൈ പാരന്റ്സ് ഐ ടച്ച്ഡ് എ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് സയന്റിസ്റ്റ് എന്നാ അവർ പറയാം. കാരണം ഇന്ത്യ ലോകത്തിന്റെ വേറെ ഏതോ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം പോലെ, കാരണം ആരും പോകാറില്ലല്ലോ അവിടെ ഒന്നും. അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അംലിയാങ് അവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് കറണ്ട് ഇല്ല, ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ല, ടെലിഫോൺ ഇല്ല, ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പൊ രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ ഇല്ലാണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടാണ് കണ്ടിന്യൂസ് 10 ദിവസം. എൻലൈറ്റൻമെന്റ് എന്നാണ് എന്റെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ പേര്. അവിടെ പ്രചോദയാത്ത് ഡോക്ടർ TPS VKV എന്ന് പറഞ്ഞ സീരീസ് ഓഫ് ക്ലാസ്സസ്. ഒന്ന് തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ എന്താ ഗുണം എന്നറിയോ ചന്ദ്രൻജി, കേരളത്തിലുള്ള കുട്ടികളെ പോലെ ഒന്നല്ല. കേരളത്തിൽ ഞാൻ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ ആസാമിലും പഞ്ചാബിലും കുരുക്ഷേത്രയിലും ഡൽഹിയിലും ബോംബെയിലും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും ഞാനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്. അവരുടെ പഠിക്കുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ എന്നെ ക്ലാസ്സിന് വിളിക്കും. എന്നിട്ട് പറയും 10 years back I heard this sir, I want to hear once again, that is why I am calling Dr. TPS എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു സന്തോഷം. പക്ഷെ കേരളത്തിലൊന്നും ആരും കാണാറില്ല. നമ്മളൊരു 2 ദിവസമൊക്കെ അവിടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ദേ കീപ് സ്റ്റിൽ ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വി ലാക്ക്. കേരളത്തിലെ കുറേ പേർക്ക് ഇല്ലാത്തത് അതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും സമയം ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറായില്ലേ എന്റെ വീഡിയോ ഓണാക്കി 2 ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് വാട്ട് ഈസ് ടു ബി ഡൺ. അവരൊന്നും അങ്ങനെയല്ല, ഓടി വരും. എങ്ങനെയാണ് അവരെ പോലെ ആക്റ്റീവ് ആവേണ്ടതൊക്കെ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഏതാ സിനിമ, മേരി കോം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സിനിമയുണ്ട്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റിന്റെ പുത്രിയാണോ മേരി കോം. കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ ആക്റ്റീവ് ആവണം അല്ലേ. സോ ഐ ഡിഡ് ലോട്ട് ഓഫ് വർക്ക് ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ്. VKVയിൽ കുറേ ജോലി ചെയ്തു. ഇപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ പ്രോഗ്രാമിലും ഉണ്ണികൃഷ്ണനോട് കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. ഉണ്ണികൃഷ്ണനാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓഫീസർ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടുത്തെ BEd ടീച്ചേഴ്സ് പലരും ഞാനുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ VKV നടിച്ചാൽ ലൈവ് ഒരു 10-20 പേര് എൻ്റെ ഇന്നത്തെ മെസ്സേജിലുണ്ടാവും. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു മെസ്സേജെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവമാണ് VKV. വണ്ടർഫുൾ. ചന്ദ്രൻജി എവിടെയായിരുന്നു അല്ലേ? And 87, I was in 87, 88 and all that. Those periods, no? Itanagar? Facility very, very less. Itanagar? ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ കോൺസൈഡ് അടുത്ത് നമ്മുടെ ബാലിജാൻ. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ താമസിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാലിജാനിലൊക്കെ. ബാലിജാൻ, സുൻപുര. സുൻപുര. നിയോസ is very, very remote. ഞാൻ അവിടെയൊക്കെ പോയി താമസിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ താമസിക്കാത്ത ഒറ്റ VKV സെന്ററും ഇല്ല. Oh, I see. അത് നമുക്കൊരു ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആണ്. അതെ. Good, nice. Darshana, last questions. Darshana. Dr. TPS sir. Yeah. Sir, ഞാൻ ശ്രീജിത്ത്. മനസ്സിലായി. സാറിന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഫുള്ളായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. മനസ്സിലായി ശ്രീജിത്ത്, കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. വളരെ നെറ്റിന്റെ ചെറിയ വിഷയം അതിന്റെ കട്ടായി പോയി. നോ പ്രോബ്ലം. യാ. പിന്നെ സാറ് ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശിനെ പറ്റി പറഞ്ഞേക്കാന്ന് ഓർമ്മ വന്നത്, നമ്മുടെ ഈ നേഫ എന്ന് പറയുന്നത്
അതിൽ വരുന്ന നേഫ റീജിയൻ അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശ്. അതെ അതെ. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് നേഫ എന്നുള്ള വീട് അതുമായിട്ട് വരുന്ന കാണുന്നില്ലല്ലോ സാറേ. എനിക്ക് എന്റെ ശ്രദ്ധപ്പെടായിട്ടാന്ന് അറിയില്ല. അതിനെന്തെങ്കിലും വേറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, റൂൾസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല. പക്ഷെ അധികം പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. ആ ഒരു ആന്തോളൻ നിർത്തിയല്ലോ ഇപ്പം സമരം, അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഗുണം. പിന്നെ ഫെസിലിറ്റീസ് കുറെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന് കുറെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും നെഫ ആപ്ലിക്കബിൾ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡൈലൂട്ടഡ്. ഞങ്ങള് ഈ ബാങ്കിന്റെ ഇതിനെ ചേരുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഇപ്പൊ കനറ ബാങ്കിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബിഫോർ ഒരു മോക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോക്ടർ മൂർക്കോത്ത് രാമണി സാറുമായിട്ട് IAS. അപ്പൊ സാർ ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശ് റീജിയനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഏരിയയിൽ ത്രിപുര കളക്ടറൊക്കെ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ആളാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അന്ന് ഡിസ്ട്രിക്ട് ആയിരുന്നല്ലോ ത്രിപുര. അതെ, നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അവിടെയുള്ള അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഇപ്പൊ 40 വർഷമൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭൂമി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടമായിട്ട് തോന്നും. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ജിയോഗ്രഫി അറിയുമ്പോൾ അത് തെറ്റല്ലാന്ന് തോന്നും. കാരണം അത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാണ് അവിടെ ഭൂമി എടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റാണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ബംഗാളിലെ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാണ്ടായി. അത് ബംഗ്ലാദേശുകാരാണോ ഇന്ത്യക്കാരാണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കവിടെ പോകണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ID കാർഡെങ്കിലും വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പെർമിഷൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസ് നമ്മളെ ഹെൽഡ് ചെയ്യും. അതിപ്പോഴും റൂൾ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, അതേ റൂള്. അതെ അതെ, ആ പെർമിറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ആരുടെയെങ്കിലും ഒരു റെഫറൻസോ ഇപ്പൊ നേപ്പാളിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള നേപ്പാളിൽ പോകണമെങ്കിലും ഒരു ID കാർഡോ പാസ്പോർട്ടോ എന്തെങ്കിലും വേണം. നമ്മൾ ഓടിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ അവിടെ ഓടിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടി പോകുന്ന സമയത്തും വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കും. അഞ്ജന പവിത്രൻ എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ബാച്ചിലർ കുട്ടിയാണ്. നമ്മുടെ MCOM ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ നന്നായിട്ട് എക്സാമിനൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാണ്. അഞ്ജന, യു കൻ ആസ്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് ഓർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടു ഡോക്ടർ TPS. അഞ്ജന എവിടെയാ പഠിച്ചത്? MCOM BCom ഒക്കെ? ഞാന് മാഹി കോളേജിലാണ്. ഓക്കെ. അഞ്ജനയെ കുറിച്ചൊരു കവിതയുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? ഇല്ല സർ. ഇല്ല സർ. അഞ്ജന എന്നാൽ എനിക്കറിയാം. അഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ജനമാണെന്നാണ്. അഞ്ജനയുടെ മുഖം ഒന്ന് കാണട്ടെ, ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കും. പണ്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ മുഖം കാണിക്കണ പോലെ. ഏറ്റവും നല്ല, ഞാൻ ജോലി രാജിവെക്കാൻ തന്നെ കാരണം ആരും മുഖം കാണിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര നല്ല മുഖമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു വളരെ വൾഗറാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കാണിക്കാത്തത്. ചിലരൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ അല്ലേ? അല്ല, ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത് മുഖം നല്ലതല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. മനസ്സിലായി? അജ്ഞാന തിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതമേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതിൽ അഞ്ജന എന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? എവിടെയുണ്ട്? അജ്ഞാന തിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാന അഞ്ജന ശലാകയ. ജ്ഞാനമാകുന്ന അഞ്ജന. അഞ്ജന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിവാണെന്നാണ്. ആർക്ക്? ഈ തിമിരം ബാധിച്ച ഒരാൾക്ക്, കാറ്ററാക്ട് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് ഡോക്ടർ കൺമഷി എഴുതി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് അറിവില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഗുരു ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന്. കാരണം എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ തിരുവാടില്ല എന്ന് പറയില്ലേ, കൃത്യമായിട്ടൊന്നും അറിയില്ല. ആ അവസ്ഥയാണ് തിമിരം. ആളെ കാണാനുണ്ട് പക്ഷെ ക്ലിയർ അല്ല. അതുപോലെയാണ് പലരുടെയും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എല്ലാം അറിയാം. MCOM 4 ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഡെഡ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ BComന് ട്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പണ്ട് 81. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റുഡൻറ് BCom സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെയാണ്.
അപ്പം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാം, പക്ഷെ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് കാറ്ററാക്ട്. ആ കാറ്ററാക്ട് മാറ്റാൻ അഞ്ജന കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ്, കന്മഷി കൊടുക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഗുരുക്കന്മാർ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. സംഭവങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടതർത്ഥം, കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതല്ല. കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു തിരുവാടില്ലാണ്ടൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോഴാണല്ലോ 12ാം ക്ലാസ്സിലും ബികോമിനും എംകോമിനും ഒക്കെ എത്തുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ സംഭവങ്ങൾ ക്ലിയർ ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. സബ്പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സബ്പ്രൈം ക്രൈസിസ് എന്തായിരുന്നു? എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയോ? അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു 100 ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എഴുതി വെക്കുക. 100 ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സബ്പ്രൈം ക്രൈസിസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ലേ? അമേരിക്കയിൽ കുറെ ബാങ്കുകളുടെയൊക്കെ പ്രശ്നം കേട്ടിരുന്നോ പണ്ട്? മൂല്യം ഇടിഞ്ഞതിനൊക്കെ കാരണം അതായിരുന്നു എന്നൊക്കെ. ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുക, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസ് കേൾക്കുക. ന്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്തിനിരിക്കണം എന്നറിയോ? ഇതിലെവിടെയാ കൊമേഴ്സ് ഉള്ളത് നോക്കുക, ഇതിലെവിടെയാ അക്കൗണ്ടൻസി ഉള്ളത്, ഇവിടെ എവിടെയാ എക്കണോമിക്സ് ഉള്ളത്. അത്തരം ജനറൽ ടേംസ് ഒക്കെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുക. അത് പിക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറേ ടെർമിനോളജീസ് പഠിക്കാം ബൈ ഹാർട്ട്. അതിൻ്റെ അർത്ഥം ബൈ ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിൽ അറിയാം കൃത്യമായിട്ട്. അങ്ങനെ അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ സബ്ജക്റ്റ് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. ഇപ്പം പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് ആരാ ഏറ്റെടുത്തത്? അതെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ടാറ്റയ്ക്ക് അതിൽ താല്പര്യം? ഓക്കെ. അവരുടെ പിന്നെ സിംഗപ്പൂരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഉള്ള എയർലൈൻസിന്റെ പേരുകളൊക്കെ അറിയോ? സിംഗപ്പൂർ എയർലൈൻസ്. ഇതൊക്കെ ജനറൽ നോളജാണ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് ഇത് പഠിച്ചാൽ ഓർമ്മ വരില്ല. കീപ് ഡിസ്കസിങ്. ന്യൂസ് കാണണം. ന്യൂസ് കാണാൻ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ന്യൂസ് കാണാൻ. അതിനകത്തുള്ള കുറേ ടെക്നോളജിക്കൽ ടേംസ്. കാരണം ഏതൊരാളും എന്താണോ അറിയേണ്ടത് അതാണ് ന്യൂസ് പറയുന്നത്. അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കേൾക്കരുത്. ഒരു പ്രാവശ്യം കേൾക്കുക, ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് എഴുതിയെടുക്കുക. ഒരു പേപ്പറും പേന എടുത്തിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം ടെക്നിക്കൽ ടേംസ്. അതേപോലെ പറ്റുന്ന എല്ലാ മാഗസീൻസും ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും നോക്കുക. അതിനൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ച സബ്ജക്റ്റായിട്ട് ബന്ധമുള്ള എന്തെങ്കിലും അതിനകത്ത് വിവരം ഉണ്ടോ നോക്കുക. അതാണ് ജനറൽ നോളജ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സന്തോഷം. അഞ്ജന, എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ മോളൂ? ഇല്ല സർ, ഞാൻ ഓക്കെ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചന്ദ്രൻജി? Yes. Alan, you have to ask anything now. Alan, നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്, കുറെ കുട്ടികളുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പൊതുവായ ഒരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് മുന്നോട്ട് വരാനും അതേപോലെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാമിനേഷനൊക്കെ മുന്നോട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേയധികം ടാലൻസ് അല്ലെ അതേപോലെ അറിയുവാനുള്ള ഒരു ത്വര അല്ലെങ്കിൽ അത് വേണം, അത് ബോധിക്കാനും. ഇപ്പൊ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ചാക്കോയുടെ മകള് തളിപ്പറമ്പ് എന്നുള്ള കുട്ടിയാണ്. അവള് സിവിൽ സർവീസിൽ 2 പ്രാവശ്യം ഇന്റർവ്യൂവിന് പോയിട്ട് പൊളിഞ്ഞതാ. നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആണ്. കേരള സർവീസ് കമ്മീഷനിൽ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ അവൾക്ക്. പക്ഷെ UPSC കിട്ടാതിരുന്നത് കോൺവെർസേഷണൽ സ്കില്ലും പ്രസന്റേഷൻ സ്കില്ലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ല. അതാണ് പ്രോബ്ലം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടോ ഇംഗ്ലീഷ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടോ അല്ല. യു മസ്റ്റ് നോ ഹൗ ടു റിയാക്ട്, ഹൗ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ്, ഹൗ ടു സ്പീക്ക്, ഹൗ ടു നോ റിഫ്ലക്ട്. അത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അറിയേണ്ടതാണ്. അലൻ വാസ് ട്രൈങ് ടു അൺമ്യൂട്ട്. ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ തിലകന്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കൂടെ അരമണിക്കൂർ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുറേ പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാതൃഭൂമിയുടെ പഴയ
എഡിറ്ററായിരുന്ന വീരേന്ദ്രകുമാറും ഞാനൊക്കെ കുറേ സമയം കൂടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ശ്രീധരൻ, അങ്ങനെ കുറേ വ്യക്തികൾ, നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കുറേ വ്യക്തികളുടെ പേരുണ്ട്, സിനിമാ നടന്മാരുടെ അടക്കം, സംവിധായകരുടെ കൂടെ. അവരോട് എന്താ ചോദിക്കാന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര സമയം അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും? മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? നമുക്ക് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ചന്ദ്രൻജിയോട് അതാ പറഞ്ഞത്, ഒന്നും അറിയാത്തവരടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര ലെക്ചർ കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം? ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ ലെക്ചർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും. ഇപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 പേർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ട് അവർക്കെങ്കിലും ഗുണമുള്ളതായി എന്ന് മാത്രം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്ന ആളാണ് ലെക്ചർ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അലൻ ഡോക്ടർ TPS ഇന്റർനെറ്റ് പോയി തപ്പി നോക്കിയിരുന്നു, ഇത് ഏത് ബഫലോ ആണ് ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന്, ഏത് കഴുതിയാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കിയിരുന്നു. അല്ല, പേര് കിട്ടിയല്ലോ, ഡോക്ടർ TPS ആണ് വരുന്നതെന്നുള്ള ഒരു നോട്ടീസ് കിട്ടിയല്ലോ ഇല്ലേ? എന്നിട്ട് നോക്കിയോ ആരായി പഹയെന്ന്? അതാണ് താല്പര്യമില്ല. ഇതേത് മണ്ടം വന്നാലും ഇങ്ങനെ അത്ര മണ്ടന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടു ലോകത്ത്. അതിലൊരു ബഫൂണ് വരുന്നു. കാരണം എന്താ, ഇങ്ങനെ കുറെ ആൾക്കാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, തീർന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമക്ക് പോകുമ്പം ആ സിനിമയിൽ ആരാ അഭിനയിക്കുന്നത് അറിയാണ്ട് പോവില്ല. ഏത് വേഷ ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ പോവുള്ളൂ. ഒരു താല്പര്യമില്ലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. നേരത്തെ നഷീദ് ചോദിച്ചില്ലേ, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ യാതൊരു താല്പര്യമില്ല. ഞാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഒരു പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് ആകെ ചോദിച്ചതാ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താവേണ്ടത് പറ. നമ്മളത് ഒരു എവിടെയാ പോകേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്ക് നമ്മളെങ്ങനെ വഴി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക? പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ നല്ലൊരു നോവലുണ്ട്. അദ്ദേഹം 5 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഓരോരാളോടും ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവേണ്ടത്? അവസാനം ആശീർവാദം കൊടുക്കണം. 4 വർഷം 5 വർഷം റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനത്തെ ഗ്രാജുവേഷൻ സെറിമണിയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പുനത്തിൽ കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഓരോരാളോടും ചോദിക്കുകയാണ്, വെച്ചാൽ മാഷ് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആവേണ്ടത്? അപ്പൊ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പട്ടാളക്കാരനാണ്. ഇത്രയും കാലം സമാധാനത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിനക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാനാണല്ലോ ആഗ്രഹം, എന്നാലും തഥാസ്തു, നീ അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താവണം? ഡോക്ടർ. എന്താ കാരണം? നല്ലോണം കാശ് പിടുങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ് ഡോക്ടർ. എന്നാൽ അങ്ങനെ ആവട്ടെ, ഞാൻ സേവനത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചതെങ്കിലും എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല, പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഓരോരാളെ, ഒരു കുട്ടിക്ക് വേശ്യയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിനും അനുഗ്രഹിച്ചു വിട്ടു. വേറെത്തം വന്ന അവസാനം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് എന്താവണമെന്ന് അറിയില്ല. ഗുരു ആകെ പ്രശ്നത്തില, ഇയാൾ എന്താക്കുക? ആശീർവദിക്കണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ആവണം ജീവിതത്തിൽ പറയും പ്ലീസ്. എനിക്ക് ഒന്നും ആവണ്ട എന്നുവെച്ചാൽ ഗുരുവിനെ ആശീർവദിക്കാനുള്ള ഒരവസരം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വളരെ പരിതാപകരമാണ്. കാരണം ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞിട്ട് ആകെ ഇപ്പം അലനെയൊക്കെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി VVIP ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അലൻ മുഖം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റാണ്ടല്ല ഇത്ര സമയവും ഒളിഞ്ഞിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അഞ്ജന നിർബന്ധിച്ചിട്ട് മുഖം കാണിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഇത്രയും സമയം മുഖം കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ല എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അനുസരണയില്ല. ഒന്നാമത് അതാണ്. എന്നാ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചന്ദ്രൻ സാർ പറഞ്ഞതാണ്, ഒന്ന് മുഖം തുറന്നു കളയും. ഇപ്പൊ ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ്, കാരണം ഇവനൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്റെ തലവരി എഴുതണത്, ഞാൻ തീരുമാനിക്കും എന്താ വേണ്ടത്. അതാണ് സ്വഭാവം. ആ സ്വഭാവമുള്ളവര് ഞാൻ ശപിച്ചിട്ടാ പോവാറ് സാധാരണ പല ക്ലാസ്സിലും. നന്നാവില്ല എന്ന് ശ്വസിക്കും, അത്ര തന്നെ. നിരഞ്ജന വന്നിട്ട് പോയി ഒന്ന് മുഖം കാണിച്ചിട്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ധാരണ മുഖം കാണിച്ച് വീഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി പൈസ അധികം ചെലവാകുന്നതാണോ? ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ചെലവൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, കൺസ്യൂം ചെയ്തു പോകുന്നില്ല, ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് തീർന്നു പോകുന്നില്ല മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് സ്ലോ ആവുന്നു മാത്രം, പക്ഷെ അത്ര സ്ലോ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന്. ഞാൻ അതിനേക്കാളും സ്ലോ ഇല്ല, കാരണം എൻ്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പോയി ഞാൻ ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഫോണിൽ നിന്ന് വയർ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ലാപ്ടോപ്പിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഫോണിൽ നിന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അറിയില്ല എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരാളെ അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് പോലും അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട്, ഒരാൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പം വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമല്ല. അതാണ് ബഹുമാനം എന്നാ ധരിക്കുക പലരും. ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേണ്ട ഞാൻ നിന്നോളാം എന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ
യു ആർ ഇൻഡിസിപ്ലിൻഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇൻഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രൊമോഷൻ പോലും കൊടുക്കില്ല, നമ്മൾ എഴുതും ഇയാൾ ഇൻഡിസിപ്ലിൻഡ് ആണെന്ന് എഴുതും. ഇരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇരുന്നോളൂ, അതാണ് റൂള്. ഗുരുക്കന്മാരും അങ്ങനെയാണ്. ശിഷ്യന്മാരോട് ഇരിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരിക്കില്ല, ഞാൻ നിൽക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? എന്നെ അനുസരിക്കില്ല എന്നാണ്. ശരി, അനുസരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം വേണ്ടത് അനുസരണശീലാണ്. ഇവരൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കൊന്നും പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജാത്യ ഉള്ളത് തൂത്താ പോവില്ല എന്ന് പറയാറില്ല. ഇതാണ് കുഴപ്പം. നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ് വേണം, നല്ലപോലെ ശീലിച്ചു വരണം മക്കള്, അപ്പോഴേ മാറുള്ളൂ. കാരണം എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും ഇങ്ങനെയാണ്. ഇന്റർനെറ്റിൽ ക്ലാസ്സുകൾ വരുമ്പോൾ ആരും മുഖം കാണിക്കേണ്ടതാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതൊരു നിയമമായി മാറി. അതുകൊണ്ടാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ജോബ് പോലും ഞാൻ വേണ്ടാച്ചത്. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല, എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഞാൻ വേണ്ടാച്ചു. നിരഞ്ജനക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? എപ്പോഴും അലൻ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ലെക്ചറിന് വരിക എന്ന് അറിയുമ്പോൾ ഇത് ആരാണെന്നൊന്ന് തപ്പി നോക്കണം. അതൊരു സാധാരണ ഒരു ബോധമാണ്. ഇന്ന വിഷയമാണ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വിഷയം ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. ശ്രദ്ധ ആർക്കാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം അതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ സിനിമ ആരാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടാ പോവാം. കുറച്ചെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോൾ താല്പര്യം വരും. സാധാരണയൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഡോക്ടർ TPS സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിംസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക്. എന്താ ഇങ്ങനൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് വാട്സപ്പ് അയച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ പോയി തപ്പി നോക്കുക. ഡോക്ടർ TPS സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിംസ് ഹാൻഡ് ബുക്ക്. യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ്. ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, എന്റെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും എല്ലാ അറിവുകളും എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്റെ അറിവുകളും എന്റെ പുസ്തകങ്ങളും എന്റെ എഴുത്തുകളും ഒക്കെ. ഏഴാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫുൾ പഠിക്കുക. അപ്പൊ മിക്കവാറും കുട്ടികൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന 9ാം ക്ലാസ്സിലെ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് NCERTയുടെ ഭാഗമാണ്. അത് എന്റെ UPSC ഡോക്ടർ TPS നടിച്ചാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ചെങ്കിലും ലെക്ചർ കാണും. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ലെക്ചർ ചിലപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഇടുന്നതാണ്. അതിനകത്ത് ജിയോഗ്രഫി ഉണ്ട്, യോഗ എന്താണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചിലതൊക്കെ അന്നൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഓർമ്മയുള്ള സമയത്ത് അപ്പം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഞാൻ അവിടെ ഇടും. അപ്പൊ UPSC ഡോക്ടർ TPS നടിച്ച ചെറിയ ഡിസ്കഷൻസ് കാണാം. ഇനി വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പേപ്പർ വായിക്കണം, UPSC ന്യൂസ് പേപ്പർ റീഡിംഗ് ഡോക്ടർ TPS അതും ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. ഓക്കെ, വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്കഷൻസ് Gmeet വിളിക്കും, അപ്പം തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഒരു കുറച്ച് പേരും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യും താല്പര്യമുള്ളവർ. വലിയ നോട്ടീസ് ഒന്നും കൊടുക്കില്ല, വളരെ സ്ഥാപിതമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒന്നുമല്ല. ഇപ്പൊ നിരഞ്ജന എൻ്റെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്കഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഞാനുമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് വാട്സപ്പിലുള്ള കുറേ പേരുണ്ട്, 1000-ലധികം പിള്ളേരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിലൊരു 10 പേരൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം നമ്മൾ 1 മണിക്കൂറിന് നോട്ടീസൊക്കെ കൊടുക്കുക, അപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പൊ അവരും അതിന്റെ ഭാഗം. അങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ ഇത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുണ്ട്. ഒരു വാട്സപ്പ് അയക്കുക, ഡോക്ടർ TPS DR ഡോക്ടർ T ടീച്ചേഴ്സ് P പാരൻസ് S സ്റ്റുഡൻസ് TPS മറക്കാണ്ടിരിക്കും. തല്ലിപ്പൊളി ശശികുമാർ അതാണ് പേര്. ഷൈജ എവിടെയാ പഠിക്കണേ? എക്സൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ. ഏത് ക്ലാസ്സിലാ? 9th സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, എന്താ ചോദ്യം മനസ്സിലായില്ല? അത് ജോൺസണോട് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കല്ലോ നല്ലത്. ഇപ്പൊ പിടിക്കിട്ടുണ്ട്, അയാളെ ജയിലിൽ പോയി കണ്ടാ മതി.
അല്ലേ? ശരിക്കും MBBS കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷനാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം MBBS പഠിക്കുക, ബയോളജി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, കെമിസ്ട്രി നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. അതന്നെ പറഞ്ഞത്. കോസ്മോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പേസിനെയാണോ? ഞാൻ മാനക്കേട്ട് പോയതാണ്. ഓക്കെ, സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് നല്ലപോലെ പഠിക്കുക, അസ്ട്രോണമി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക. ഏതെങ്കിലും പിന്നെ പ്ലാനറ്റോറിയം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? എവിടെ? പ്ലാനറ്റോറിയം തൊട്ടടുത്തുണ്ട്, കോഴിക്കോടുണ്ട്. അവിടെ രാമേന്ദ്രൻ സാർ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊന്നും പോണമെന്നില്ല. കുറേ സ്പേസ് കലണ്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് അലൻ മാസ്ക് അയച്ചിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളിന്റെ പേരെന്താ? അതെ, ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്പേസ് ആണെങ്കിൽ സ്പേസിൽ ഇപ്പൊ അയച്ചിട്ടുള്ള ചാലഞ്ചർ, അത് ഏത് ദിവസം അയച്ചത്, ആരൊക്കെ പോയത്, എപ്പോഴാ തിരിച്ചു വന്നത്, അതിന്റെ യാത്ര. ഞാനൊക്കെ ആ 3-4 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ അവർ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കാണുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാ അയച്ചത്, എങ്ങനെയാ തിരിച്ചു വന്നത്, എങ്ങനെയാ പേടകങ്ങൾ വിടുന്നത്, അതിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എങ്ങനെയായിരുന്നു, എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിച്ചത്, അതെവിടുന്നാണ് മേടിച്ചത്, അതിന്റെ ടെക്നോളജി റഷ്യ എന്നാണ് മേടിച്ചത്. ഇങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വായിക്കണം. അങ്ങനെ അസ്ട്രോണമി സ്പേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള കോസ്മോളജി അറിയുന്ന ഒരാളാരാണ്? ന്യൂക്ലിയർ കോസ്മോളജി അല്ലെങ്കിൽ അസ്ട്രോണമി, അസ്ട്രോഫിസിക്സ്, ഇതൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസിദ്ധ വ്യക്തി ആരാന്നറിയോ? ഇതാണ് കുഴപ്പം. എനിക്ക് സിനിമയിൽ പോകാനാണ് ഇഷ്ടം, എന്നാൽ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല, മമ്മൂട്ടി ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അറിയില്ല, മോഹൻലാൽ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാലും അറിയില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? നർലേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയാണ്. ഇടയ്ക്ക് ഹിന്ദു ന്യൂസ് എങ്കിലും വായിക്കുന്നവർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും നർലേക്കറിന്, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. ബസന്ത് നർലേക്കർ എന്ന് പറയുന്ന പൂനെയിലുള്ള ആളാണ്. അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നോബൽ സമ്മാനം കിട്ടാൻ യോഗ്യനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. എൻ്റെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതൊക്കെ. അത്തരം മഹത്ത് വ്യക്തികളുടെ കൂടെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റുക, നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റുക, സംസാരിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം. അപ്പൊ അതില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇന്ന സ്ഥലത്താ പോകേണ്ടത്? അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലോണം പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകണം, എവിടെ പഠിക്കണം? ഐസറിൽ പോവാ. ഐസറിൽ പൂനെയിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി കോസ്മോളജി ഒക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റും. ഗുഡ്. അടുത്ത കാലത്ത് സ്പേസ് ഗാർബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടർ TPS ആയിട്ട് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ കാണാം. സ്പേസ് ഗാർബേജ്. ഓക്കെ, അത് കേൾക്കുക. അതിനകത്തൊക്കെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിനകത്ത് ഡോക്ടർ TPS വെറും സ്പേസ് എന്ന് അടിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി. 4-5 ലെക്ചറെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. ഡിസ്കഷൻസ് എങ്കിലും റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അതിലധികം ഉണ്ടാവും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിസ്കഷൻസ് ചിലപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ ഇടാറില്ല. കുറച്ച് പേരൊക്കെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിടും. നല്ല കുറെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരിക. പിന്നെ വടകര ULCC ഊരാളങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ്, അവരുടെ ഒരു സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് തന്നെയുണ്ട്, അറിയോ? അവിടെ EK കുട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാറാണ്. സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് ഊരാളങ്കൽ ULCC സ്പേസ് ക്ലബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ തപ്പി നോക്കാം, അപ്പൊ കാണാം. ശരിക്കും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ കൂടെ ഇരിക്കുക. എല്ലാ ആഴ്ചയും ഓരോ ലെക്ചർ ഉണ്ട്. വലിയ പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ. ഞാൻ കുറേ ക്ലാസ്സിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, എൻ്റെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ മുകളിലിരുന്ന ബോസ് ആയിരുന്നു, ഡയറക്ടറായിരുന്നു EK കുട്ടി സാർ. അതായത് കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർമെന്റിന് ശേഷം അദ്ദേഹമാണ് നടത്തുന്നത്. ഗുഡ് ഇനഫ് ചന്ദ്രൻജി? ഓ, എത്ര വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം, എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ചോദ്യം ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ യാചിക്കേണ്ടി വരുന്നതുകൊണ്ട് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ്. പറയൂ.
പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മള് പീപ്പിളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം, ഹാവ് കോൺടാക്ട്സ് വിത്ത് പീപ്പിൾ, നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ പേഴ്സണൽ പർപ്പസ്, അറിവ് നേടാൻ വേണ്ടി. അപ്പോ ആ ഒരു അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത്? ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ മെത്തേഡ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബിഹേവിയർ ചേഞ്ച്? പോയ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് അത്രയല്ലേ പോവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആർക്കാ ഇഷ്ടപ്പെടാണ്ടിരിക്കുക? ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ TPSന്റെ 10 യൂട്യൂബില് പിന്നെ നഷീദ് കമന്റ് എഴുതിയെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ എനിക്കറിയാം, ഓ നഷീദ് എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഈ ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരും നോക്കും. എന്നിട്ട് ഇവർ ആരെങ്കിലും എന്റെ യൂട്യൂബിൽ കമന്റ് ഇട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഒരാളും നമ്മളെ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നവരല്ല. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇട്ടിരുന്നോ എന്ന് വിചാരിക്കും. ഒട്ടനെ ഞാൻ നഷീദ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയില്ലേ, ലാസ്റ്റ് എന്റെ വീഡിയോ കണ്ട ആളല്ലേ നഷീദ്, ഞാൻ ചോദിക്കുകയില്ലയോ? അതാണ് കോണ്ടാക്ട്, അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. കാര്യമില്ല, ഒരു കാര്യമില്ല. കാരണം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കണത്. 2 ക്യാമറ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് മിസ്സായാലും മറ്റേത് മിസ്സാവരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. ഒരു ഓഡിയോ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ ഗ്രാബ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടി പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. ഇതിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്തണില്ലേ? ഒരു കമന്റ് ഇടാനുള്ള ബോധം ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്താ കാര്യം? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഹൗ ടു അപ്രീഷിയേറ്റ്. അതില്ലാതെ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ വരും നമ്മളടുത്ത്. ഇപ്പൊ ഒരു 10 പ്രാവശ്യം നമുക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ മറുപടി അയക്കാത്ത ആളുണ്ടാവും. കാരണം വളരെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ നോക്കും, ഓ ഇവർ കുറച്ചും കൂടി ഇപ്പം അവരുടെ ആവശ്യത്തിനല്ല, ജനറൽ പ്രോസസ്. ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസ്സിന് വരുന്നത് നമ്മൾ നോക്കും. ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി നന്നായാൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായി. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. എല്ലാവരും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവും, റിസെപ്റ്റബിൾ ആവും എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ദർ മേ ബി 1 or 2 ദാറ്റ്സ് ഗുഡ് ഇനഫ്. അതാണ് ലക്ഷ്യം. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കയറിയത് അതിനകത്ത്. ഇനി 7:30 മുതൽ 9 മണി വരെ അടുത്ത ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനല്ലേ, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. സോ ഇറ്റ് ടേക്സ് ലോങ് ടൈം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ എഫേർട്ട് എടുക്കുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ ഗുണം റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഇയാൾ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ, ഞാൻ പറയാനുള്ള പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞില്ലേ. പക്ഷെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഫീൽ ഓ ഹാപ്പി. കറക്റ്റ്. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഒരാൾക്ക്, ആ ഭക്ഷണം അങ്ങനെ തന്നെ വഴിയിലിട്ടാലും അയാൾ കഴിച്ചാലും എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം, ഞാൻ കൊടുക്കാനുള്ള കൊടുത്തു എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഒരു ഭക്ഷണം ഒരാൾ കളയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ഹാപ്പി ഓർ അൺഹാപ്പി? യു വിൽ അൺഹാപ്പി. ഇഫ് ദേ ഈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, കൊടുത്ത ആൾക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സും ലെക്ചറും ഒക്കെ. അപ്പൊ ആ ഇന്ററാക്ഷൻ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, ഇപ്പൊ ഞാൻ നർലേക്കറിന്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോയിട്ട് അസലായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സർ. ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള ആനന്ദ ബോസ് സാറിന്റെ ക്ലാസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ പോയിട്ട് ഞാൻ കാലിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഗ്രേറ്റ്, യു കുഡ് സ്പീക്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. അറിയാണ്ട് വീണ് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നും അദ്ദേഹം എന്റെ സുഹൃത്താണ്. എനിക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാൻ, സംസാരിക്കാം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഡീലിങ്സ് ആണ്, റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് ചന്ദ്രൻജിയോട് എനിക്ക് കുറച്ചൊരു ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടാവുന്നത്? ചന്ദ്രൻജി അവിടെ വരെ നടുവിൽ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഗ്രാമത്തിൽ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വി കീപ് കണക്ഷൻസ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പൊ VKVയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു, ദി റീബിൽഡ് കണക്ഷൻ. ഇപ്പൊ ശ്രീജിത്ത് ജി അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു, നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് ബിൽഡിംഗ്, ബോണ്ടേജ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ശ്രീജിത്ത് ജി അന്ന് കാണുമ്പോഴും ഇന്ന് കാണുമ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്റെ പഴയ +2 ഒരു ക്ലാസ്മേറ്റ്, ഒരു രമേഷ് പയ്യന്നൂരുണ്ട്, അതേ മുഖാണ്. ദൂരത്തുനിന്ന് കണ്ടാൽ ശ്രീജിത്ത് അന്ന് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓർക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്യും. രമേഷ് പയ്യന്നൂർ വെറുതെ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ. അദ്ദേഹം മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ ഗൾഫിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയുണ്ട്, ഏതാ അറിയോ? ആദ്യമായിട്ട് കുടിയേറി പാർത്ത ഗൾഫുകാരെ കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ്. അടുത്ത സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് TV-യിൽ. ആ പറ പറ പറ. മമ്മൂട്ടിയുടെ അഞ്ജന പറയാൻ. ആ പത്തേമാരിയിലെ റൂംമേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ രമേഷ് പയ്യന്നൂരുണ്ട്, അഭിനയിക്കുന്നു.
രമേശ് പയ്യന്നൂർ ഞാനുമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് റേഡിയോ ഡിസ്കഷനുള്ള ആളാണ്. ഒരു റേഡിയോ ഏഷ്യാനെറ്റ് റേഡിയോയിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ എയർ ഏഷ്യയിലാണ്. അവിടെ ശാസ്ത്ര കൗതുകം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ഞാനും രമേശും ചെയ്യാറുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ്. അപ്പോൾ ശ്രീജിത്തിനെ കാണുമ്പോൾ ഞാനത് ഓർക്കുക, ഓ രമേശ് പയ്യന്നൂർ, അന്നേ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രമേശ് പയ്യന്നൂർ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരാളെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുക. അതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിംഗ്. ആക്ച്വലി നമ്മളെ ഒരു ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ചില കാരണങ്ങളാൽ ഓൺലൈൻ മീറ്റിലേക്ക് വന്നു. ഞാൻ പോവുകയില്ല, ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോവാറേ ഇല്ല. ഇപ്പം ഡിസംബറിൽ തന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മീറ്റ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വരുന്നില്ല. ഇങ്ങനെയൊക്കെ മതി. പഠിക്കേണ്ടവർ ഓൺലൈൻ ആയാലും ഓഫ്ലൈൻ ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു ദിവസം തന്നെ നമുക്ക് 3 സ്ഥലത്ത്. ഇപ്പം രാവിലെ കഴിഞ്ഞത് റൊമാനിയ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം, ഇപ്പം മാഹി, കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ 7:00 തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ന്യൂയോർക്ക് നിന്ന് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ്. ഒരേ ദിവസം 3 സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റും നമുക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലും ഇന്ത്യയിലും അമേരിക്കയിലും ഉണ്ടാവാൻ വേറെ മാർഗം ഉണ്ടാവും. സാറേ നമ്മളൊക്കെ ഈ ഓൺലൈൻ മീറ്റ് ഇപ്പോഴും സാറ് പറഞ്ഞ കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് തുടങ്ങിയത്. ശരിക്കും ഞാനിതിന്റെ ബുക്ക് എഴുതി, മൾട്ടിമീഡിയ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയത് കുറെ കാലം. അടുത്ത കാലത്ത് കേരളത്തിലൊരു സ്കൂളിന് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു ടീച്ചേഴ്സിന്, BEd ടീച്ചേഴ്സിന്. അപ്പൊ അവരോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഒക്കെ നമുക്ക് എളുപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾ എന്താ അത് ചെയ്യാത്തതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഒക്കെ 3D ക്യാൻ ബി അറൌണ്ട് യു. LKG UKG ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഏത് KG ടീച്ചർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അതിനുള്ളൊരു ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ. ദെൻ തിങ്സ് വിൽ വർക്ക് ബെറ്റർ. കുറെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ഇതേപോലെ. ദെൻ ഐ തിങ്ക് ദേ വിൽ കം ഔട്ട്. യു മസ്റ്റ് ഗിവ് സം ടാസ്ക്. ആ ടാസ്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലേ അവർ മുന്നോട്ട് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലെക്ചേഴ്സ്, ഐ തിങ്ക് യു ഷുഡ് സ്റ്റോപ്പ് ഗിവിംഗ് ലെക്ചേഴ്സ്. കാരണം ഈ ലെക്ചേഴ്സ് കൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഡിസ്കഷൻസ് ഓൺലി മേക്ക് ദം ഗുഡ്. ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര ലെക്ചർ കൊടുത്താലും അവരുടെ മനസ്സിലിരിക്കില്ല. പക്ഷെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്, അവർക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലിരിക്കും. അതാണ് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം. രാധാകൃഷ്ണൻ ജി, മ്യൂട്ടഡ് ആണ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ജി ഈസ് മ്യൂട്ടഡ്. നമസ്തേ. ഞാൻ ആക്സിഡന്റലി ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് സാർ. ഓ, നമ്മുടെ lecture only discussion. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ല പറയണത്. sir to hear you. Thank you. ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. I am a retired teacher. ഓക്കെ. എവിടെയാ, നാട്ടിലെവിടെയാ? മാഹി തന്നെ. ഗുഡ്. നിയർ ചന്ദ്രൻ സാർ. എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്താണ്. ഗുഡ്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ സിൽവർ ജൂബിലി പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ പിന്നെ PCCയുടെ ഒരു ഓഫീസുകാരൊക്കെ ആയിരുന്നു. റിട്ടയർഡ് ആണ്. ചെമ്പ്ര ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഗുഡ്, താങ്ക് യു. PCC ആയിട്ട് കുറെ അസോസിയേറ്റഡ് ആണ് സർ. വണ്ടർഫുൾ. സാർ, ഞാൻ ഈ സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഏതായാലും നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണല്ലോ. സിൽവർ ജൂബിലിയുടെ ഒന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സിൽവർ ജൂബിലി സെലിബ്രേഷന്റെ ഒരു സാറിന്റെ ലെക്ചേഴ്സിന്റെ 2-3 ഫോട്ടോസ് ഞാനൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം.
2017 ജാനുവരി 8-ാം തീയതിയാണ്. ജാനുവരി 8-ാം തീയതിയാണ്. Yes. January. Yeah, exactly. What you said is right. അതിന്റെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2 മണിക്കൂറോളം മാഹി ഡോക്ടർ TPS നടിച്ചാൽ കാണാം. The whole, I think almost 2 hours video is there. Yeah, exactly. അപ്പോൾ അതിലെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സുകളും അതേപോലെ വളരെ മനോഹരമായ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്ലോസിംഗ് സെറമണിയാണ്. അതെ. പിന്നെ അന്നത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അവരൊക്കെ സ്റ്റേജിൽ കയറി വന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതും സംസാരിച്ചതും ആദ്യത്തെ വൃത്തമൊക്കെ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ. No, when we are physically there, we can tap them and then make them to dance, right? That's possible. Exactly. I keep doing it. All right. ജനുവരി 8-ാം തീയതിയാണ്. ജനുവരി 7, 2 ദിവസമായിരുന്നു. അതെ, 2 ദിവസമായിരുന്നു. 17 ജനുവരി 8-ാം തീയതി. അതെ, 17 ജനുവരി 8-ആണ്. അതില് സാറിന്റെ ഫോട്ടോസ് CD-യും നമ്മൾ ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ. അതേപോലെ അന്ന് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ഇവിടെ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർമർ മിനിസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാറിന്റെ ക്ലാസ്സാണ്. അതെ. ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അന്നത്തെ ക്ലാസ്. അത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഫോമർ സ്റ്റുഡൻസിനെല്ലാം ഇരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ക്ലാസ്. അതെ, ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡിംഗ് സെറിമണി ആയിരുന്നു. Actually, people were very happy about this class. All right, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you. അപ്പോൾ ഏതായാലും വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഒരു ഫോർമൽ വോട്ടർ സയൻസ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെ കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വളരെ ആവേശത്തോടു കൂടി വരേണ്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ആക്ച്വലി TP ശശികുമാർ സാറിന്റെ. ശരിക്കും പറയാന്ന് വെച്ചാല് ഒരുപാട് യാത്രകൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാമുനി സാർ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ജിയോഗ്രഫിയെ കുറിച്ച് അറിയുവാൻ പത്രത്തിലൊക്കെ ഏതൊരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റ്ലസ് എടുത്തിട്ട് അതെവിടെയാണ് എന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുകയും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പഠിക്കുകയും വേണമെന്ന് അദ്ദേഹം PCC-യിൽ വന്നപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികളോട്. അപ്പൊ അത് പിന്നെ അതുപോലെയാണ് ഡോക്ടർ TPS-ഉം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുക മാത്രമല്ല പല മേഖലകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. വെറുതെ നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയാൽ ചില ലെക്ചേഴ്സ് കാണാം, ഒരു സ്ലൈഡ് അവർ വരിക കുറെ അധികം സ്ലൈഡുമായിട്ടാണ്, പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ. അതൊന്നങ്ങ് ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെ കുറെ നേരം നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. കുറെ നേരം ഓൺ ചെയ്ത് പിന്നെ ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള ശ്രദ്ധ, പിന്നെ ചായ വരും, ചായ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ ഫോം വരും, ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു പിന്നെ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി റിക്വയർഡ് നോളജ്. നമ്മൾ കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം അതാണ് വാട്ട് അതർ സ്റ്റേറ്റ്സ് നോ ദേ ഫീൽ ആൻഡ് ദേ തിങ്ക് ദാറ്റ് കേരള പീപ്പിൾ ആർ ഡിഫറെന്റ്, ബട്ട് വെൻ ദേ കം ഹിയർ ദെൻ ഓൺലി ദേ വിൽ നോ വാട്ട് വി ആർ എന്നുള്ളതാണ് ശരിയായ വാസ്തവം. ആക്ച്വലി educated and all that so called we will have to use not in the real sense. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വരുമ്പോഴേ I think Dr. TPS stands apart. ഒരു variety of knowledge horizon he has and he keeps people ask question ചോദിക്കുക എന്ന് പറയുന്നവര് വളരെ ചുരുക്കാണ്. ആരും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അത് നമുക്ക് തന്നെ വിഷമാവോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് എല്ലാം. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള സമയം എല്ലാം പറഞ്ഞത് യു ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്.
ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറയാം, അറിയുന്നത് പറയാം, നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഈസ് നോട്ട് വറീഡ്. ലെറ്റ് ദ ആരോസ് കം. അതാണ് അതിന്റെ ബോൾഡ്നെസ്, അതാണ് അതിന്റെ കറേജ്. യു ആസ്ക് എനിത്തിങ്, ഐ എം ഹിയർ ടു ആൻസർ എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ്, ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, that if it is there, definitely these exams are nothing for you. ആ ഒരു ഇപ്പൊ മോട്ടിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ his real presence itself is motivating. He need not speak actually. He says something, his stature as well as the way in which his gesture, everything counts for this. So അതുകൊണ്ട് ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വളരെ, പക്ഷെ അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അറിയാനുള്ള കുട്ടികളുടെ താല്പര്യം, ഇൻട്രസ്റ്റ്, that is not there. So that we should develop in the sense that has to come from within. That is very important. എത്രത്തോളാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രമത്തിനോട് അതിനോടൊപ്പം അവരവരുടെ ഇപ്പൊ ഈ വിജയിച്ച ആളുകൾ, നമ്മളൊക്കെ പല സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയത്, എന്നോട് ഞാൻ BEd പഠിക്കുമ്പോൾ രാമകൃഷ്ണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മോറൽ സ്പിരിച്വൽ എഡ്യൂക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ BEd ചെയ്തത്. അവിടുന്ന് എന്റെ വിവേകാനന്ദ കേന്ദ്രയിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബാലകൃഷ്ണൻ ജി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് പോകേണ്ടത്. പോർട്ട് ബ്ലെയർ അണ്ടമാനിലുണ്ട്, പിന്നെ ഇവിടെയുണ്ട് അരുണാചൽപ്രദേശിൽ, എവിടെയാണ് പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു പോർട്ട് ബ്ലെയർ പോയാൽ മതി. അപ്പൊ അന്നേരം പറഞ്ഞു നോ യു ഷുഡ് ഗോ ടു അരുണാചലിൽ ആനപ്പുറത്തൊക്കെ റിവർ ക്രോസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, അപ്പൊ ആ സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ പോകേണ്ടത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ചാലഞ്ച്. അപ്പൊ അന്ന് നമുക്കൊക്കെ ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യൻ, നൗ ഫ്രം കൊച്ചി, ഹീസ് റിട്ടയർഡ് ജസ്റ്റ് നൗ, he was the principal actually there. ഇത്രയും കാലം അവിടെ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ്, അറിയുന്ന ആളാ. സുബ്രഹ്മണ്യത്തിനെ അറിയാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ റിംസയിൽ പോയി ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അതിന് പ്രധാനം. അത് മറ്റുള്ളവര് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് യെസ് വി ക്യാൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ എത്തിയാലേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡെഫിനറ്റ്ലി ദേ ക്യാൻ ക്രോസ് എനി ഹേർഡിൽസ്. ആ സ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ TPS actually giving lot of what you can say motivational or otherwise also knowledge wise also he is giving a lot. So ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചതിന് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അതിലൊരു ചെറിയൊരു സമയം PCCയെ ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നതും, അതുപോലെ നമുക്കും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ എന്നുള്ള നിലയിൽ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമയെ നമുക്കിവിടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന് കിട്ടിയതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഇനിയുമുള്ള പ്രയാണത്തിൽ PCCയുടെ 30ാം വാർഷികം അടുത്ത വർഷം എന്തായാലും നമ്മൾ കൊണ്ടാടും. നമ്മുടെ കാനറ ബാങ്കിലെ ശ്രീജിത്ത് ആണ് ഇപ്പൊ ഫോർമർ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ്, പോണ്ടിച്ചേരി ഗവൺമെന്റ് ഓൾസോ ഈ സപ്പോർട്ടിങ് അസ്. ഗവൺമെന്റ് കീഴിലാണ് ഈ സെന്റർ ഉള്ളത്. ഈവൻ നൗ ഓൾസോ വി ഗെറ്റ് ഓൺലി once in a blue moon the resource persons are paid only 100 rupees. Even that is accepted and people are taking classes there. No, even that also claiming and all these 100 rupees takes a long time. But still we all keep this center as a bondage between the candidates as well as the resource persons. അങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെയാണ് ഡോക്ടർ TPS ഇന്ന് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അദ്ദേഹത്തിന് നേരുന്നതോടൊപ്പം ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അതേപോലെ സംശയങ്ങളുള്ളവർക്കും ആ സംശയ നിവാരണത്തിനുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് അദ്ദേഹം നിലകൊള്ളട്ടെ. എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇവിടെയുള്ള പ്രോഗ്രാം ആക്ച്വലി നിയർ പയ്യന്നൂർ ഹിസ് റെസിഡൻസ് വി വിൽ ഹാവ് ടു ഗോ. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും കുറെ കുട്ടികളെ അവിടെ ക്ഷണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കും ഏതായാലും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഈ സിറ്റുവേഷൻ clear ആയാൽ definitely we will have this place. In that itself is a motivational. So from the bottom of my heart, thank you. നമസ്കാരം. വളരെ വളരെ നന്ദി. ഈ കുട്ടികൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാത്തതിന് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കാരണം അത്രയൊക്കെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാറുള്ളൂ. പക്ഷെ 3-4 പേരെങ്കിലും റിയാക്ട് ചെയ്താൽ തന്നെ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. അത്രയൊക്കെ വേണ്ടു. സോ മാറ്റിയെടുക്കാം, ബാക്കിയുള്ളവരും മുന്നോട്ട് വരും. ഇതൊരു ശീലമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ശീലിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നന്നാവും. അപ്പോൾ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. നന്ദി, നമസ്കാരം. എപ്പോഴെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും കാണാം എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്